have to unmute myself. This is lecture number 19 for unit second, and we may still require 10 more lectures to complete this, as these lectures are 40 minutes. In the 40 minutes, we are only taking 30 to 30, 35 to 40. So the number may be increased like that. Regular periods are more than that. So this important note have been discussed in the yesterday's class. For an irreducible polynomial f of x, it has degree n over field f. If alpha is root of this means this alpha is not a part of field. It is a part of an extension field. Likewise, or real number x square plus 1 has root I and minus I. Where I and minus I are not a part of real number, they are on extended part, that is the set of complex number. Like this, alpha is not a part of the field. Whatever f of x polynomial from where you coefficient taking, this alpha is not a part of that. Alpha is from the extended version of the field, because alpha is because polynomial is irreducible. Irreducible means we cannot find root in that field. So if as per the rule, every polynomial has root, and that's why we do not that root as alpha. Then this is this written here field. This is a quotient ring which is field because the polynomial is irreducible. It has the following representation: f square bracket alpha just. And what you are doing, you are writing this quotient ring. Quotient ring means it is all the polynomials modulo divided by this f of x. And what is the degree of f of x? Its degree is n. So whenever you divide by degree n polynomial, your remainder form has at most n minus 1 degree. So you write the polynomial in terms of alpha. That's it. That polynomials in terms of alpha. Alpha is root of this irreducible polynomial f of x. So field elements are like this. We will see detail in the example. And the coefficients are from field. Alpha is not from field. Alpha is element of this field. Alpha is element of this field. या फील्डचा तो एलिमेंट असतो अल्फा, हे लक्षात घ्या. ही डेफिनेशन बहुतेक डिस्कस केली नाही काल आपण. प्रिमिटिव्ह एलिमेंट म्हणजे काय, व्हॉट डू बाय प्रिमिटिव्ह एलिमेंट. an element alpha in a finite field fq. Now from this fq, alpha is element. So वरचा सर्व विसरून जा. Element alpha in the field fq, finite is important. We can find primitive element to only finite field. An element alpha in finite field fq is called primitive element. आपण ग्रुप 3 मध्ये त्याला जनरेटर असं सुद्धा म्हणू. जनरेटर असं म्हणजे except 0, every element should be written as except 0. I am not saying for 0. Except 0, every element in the field is written as the power of alpha. And last element will be always 1. Alpha raised to q minus 1, always 1. We'll see this by example. Suppose first I will take example of field. We know this is a field ZP. Instead of P, I will take some prime number 5. And these are the field elements. So who is the generator of this set? म्हणजे मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुपचा विचार करायचा त्या. मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुपचा विचार करत असताना 0 एलिमेंटला सोडून द्यायचं. राहिलेलं सर्व एलिमेंट काय करायचं, एका एलिमेंटच्या पॉवरमध्ये लिहिता येतील. आणि याच्यामध्ये लक्षात घ्यायचं, आयडेंटिटी एलिमेंट विल बी नेवर जनरेटर, बिकॉज पॉवर ऑफ आयडेंटिटी विल यूज अगेन आयडेंटिटी. सो यू हॅव टू जस्ट थिंक अबाउट द powers of 2. So I will just calculate only positive powers. You take powers of 2. 2 to the power 1 is 2. Power means usual power hour. Then next, 2 square means 4. It is 2 cube means 8, and 8 modulo 5 is 3. And next, 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. 16 modulo 5 is 1. So in this way, this Z5 is written as 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, and 2 to the power 4, all the elements. Now this element is your 2, this is 4, this element is 3, and this element is 1, like that.
So here 2 is the primitive element of Z5. Can you similarly check whether 3 is, because the primitive element exists, it may not be unique. There are more than that. So once 2 is generator, we know its multiplicative inverse has to be generator. And who is the multiplicative inverse of it? 3. So 3 can be generator for that. So 3 also work for that, because 2 and 3 are multiplicative inverses under integer modulo 5. So 3 is also a primitive element of it. Here primitive element means in the field non-zero element in the field, it should be a multiplicative cyclic group, like that we can think. So 2 and 3. 3 I am not writing here. 2 and 3 are primitive elements, but 4 is not primitive element. 4 is not primitive element. One can easily check how 4 is not primitive element. The power of 4, 1 gives 4. Power of 4, 2 gives 16, means it is 1. So 4, 1, 4, 1 only we get. We'll never get 2 and 3 in that. We'll never get 2 and 3. Once you write, we'll come to know. आणि आपल्याला याचं 4 ऑर्डर आहे मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुपची. 4 पेक्षा आपण जास्त जाणार नाही हे आपल्याला माहिती आहे. तर 2चा 4चा काय होतंय की दुसराच पॉवर 1 देतोय. म्हणजे तिसरा पॉवर स्वतः 4 येईल आणि चौथा पॉवर पुन्हा 1 येईल. म्हणजे हे 4 आणि 1 एवढंच येणार आहे. 2, 3 एक्सप्रेस करता येणार नाही. 4 इज नॉट अ प्रिमिटिव्ह एलिमेंट. आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी कधीच प्रिमिटिव्ह एलिमेंट असत नाही. अँड 4 इज नॉट अ प्रिमिटिव्ह एलिमेंट. Four is not a primitive element. In Z5. You can consider rest examples. So, okay, I will explain for 3 also here. What we do, we'll write for 3 also here. Power of 3, power of 3, another power of 3, and we should take maximum 4, because non-zero elements are only 4 in number. So maximum you should take 4. So this gives 3, this gives 4, because 9 means 4. 9 modulo 5 you are writing. 27 means it is 2, and 3 raised to 4, 80 means it is 1. So in this way, each element is power of 3, and except 0 you should think. So it's in simple language. Under multiplicative operations, when you consider multiplication, you have to avoid 0 from that set. It must be a cyclic group, and you must have generator for that cyclic group. And in the cyclic group theory, you know, if once A is generator, its inverse is also generator. So if 2 is primitive element, the 2's multiplicative inverse 3 is also primitive element. And 4 is not generator, because order of 4 is not 4. Order of 4 is 2. You must know what we mean by order. Order also we are going to define in the next, not next lecture, in the same lecture, but after constructing some other field. Now this is a standard field. We have to consider the field with 4 elements. As we have proved in the extended class, there is unique field with of order p raised to n. तिथे एकच field आहे ज्याची ऑर्डर काय असेल, p raised to n असेल. n can be any natural number. So better we take non-trivial example. Above example was trivial example. So what I do, construct the field with reference to the above note. Construct, I am saying the field because it is unique. Construct the field F2 alpha. It is also called as F4 because field with 4 elements. F2 alpha. And you should mention where alpha is a root of irreducible polynomial of degree 2. Irreducible polynomial degree 2 असेल तर ते होईल ते 4 एलिमेंट देतील. Irreducible polynomial. कोणता irreducible polynomial घ्या डिग्री 2 चं. कारण काय, कोणते दोन पॉलिनॉमियल घेतले तुम्ही वेगळे तरी फील्ड तेवढीच येणार आहे, कारण आपण प्रूव्ह केलंय की फील्ड इज युनिक. p raised to n पॉवर असलेली ऑर्डर असलेली फील्ड ही काय युनिक आहे. इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल मी घेतो इथे 1 + x. बहुतेक इथे एकच इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे. ओव्हर F2 म्हणजे Z2 समजायचं, पण F4 म्हणजे Z4 समजायचं नाही. फील्ड विथ 4 एलिमेंट म्हणजे आता ती फील्ड विथ 4 एलिमेंट म्हणजे वरती नोटमध्ये पाहिलं आपण. म्हणजे पहा आता मी इथं आणखी सोपं भाषेत आपण काय, आपली रिंग काय आहे, your ring is
f2x. This is your ring, commutative ring with unit element. The set of all polynomials whose coefficients are binary in the indeterminate x. And what is your irreducible polynomial? 1 plus x square is irreducible. Easily you can check 0 is not root and 1 is also not root of this. This is irreducible. In the ring म्हणा किंवा over f2 म्हणा. Over f2 म्हणजे coefficient from f2. Then once it is irreducible, we can say f2x factored by the ideal f of x is a field with 4 elements. Is a field with 4 elements. आता ह्या सेट आपण कसा लिहितोय? This set you write it as g of x plus I say ideal generated by f of x as I in the next step, such that g of x is in the polynomial ring f2x. फॅक्टर रिंग, रिंगचा एलिमेंट प्लस आयडियल असं आपण लिहितो, हे आपल्याला माहिती आहे. मग आता जी ऑफ एक्स काय कोणत्या डिग्रीचं आपल्याला माहित नाही, पण आपण याला डिव्हिजन अल्गोरिथम अप्लाय करू शकतो. जी ऑफ एक्सला, जी ऑफ एक्स वरती आपण डिव्हिजन अल्गोरिथम अप्लाय करू शकतो. जी ऑफ एक्सला आपण एफ ऑफ एक्सने डिवाइड केलं म्हणजे भागाकार त्याचा समजा क्यू ऑफ एक्स आला, भाग दिला आपण एफ ऑफ एक्सने आणि रिमाइंडर आला आर ऑफ एक्स, आणि रिमाइंडरची कंडिशन आपल्याला माहित आहे. सच दॅट एफ ऑफ एक्स आपण घेतलेलं फक्त क्यू ऑफ एक्स द्यायचं आपलं. क्यू ऑफ एक्स काय आहे? The qx is from polynomial ring f2x and r of x is also where qx, rx are a part of f2x as well as rx हा 0 असेल किंवा डिग्री ऑफ rx ज्याने भाग दिला त्यापेक्षा काय असेल? लहान असेल. कोणी भाग दिला आपण f of x, f of x ची डिग्री 2 आहे, तर मी इथं 2 पण लिहू शकतो. तर ह्या एलिमेंटवर कॉन्सेंट्रेट करा. जे जे एलिमेंट f of x च्या मल्टिपल मध्ये ते कुठे असतील? जे जे एलिमेंट f of x मध्ये असतील ते कुठे असतील? आयडियल मधले असतील. So since q of x multiplied to f of x belongs to the ideal, one can say the addition of this म्हणजे कोणाची? q of x multiplied by f of x plus ideal I, मी याला I म्हणतो थोडक्यात. हा काय असेल? Iच असेल, because whenever a belongs to I, a plus I is I, like that. So this is multiple of f of x. मल्टिपल ऑफ एफ ऑफ एक्स आयडियलच्या कंडिशन प्रमाणे कुठे असतील? आयडियल मल्टिप्लिकेशन क्लोजरच्या कंडिशननुसार रिंगचा एलिमेंट आणि आयडियलचा एलिमेंट मल्टिप्लाय केला तर तो आयडियल मध्ये असतो. म्हणून a plus I is again a if and only if a belongs to I. So this set I can write the remainder polynomial plus I means f of x generated ideal. And what is Rx? Either R of x is 0 or degree of R of x is less than 2. So degree less than 2 means its degree is 1, highest degree is 1. So one can write this as a plus bx plus I, such that a comma b belongs to f2. a b 0 असेल तर r of x 0 येईल, अन्यथा ते एलिमेंट येतील. तर आपण ते सर्व एलिमेंट इथे लिहू शकतो. We can write list all the elements, all 4 elements here. So what are that element? If a is 0, b is 0, then it becomes 0. 0 plus 0x. If a is 0, b is 1, it is 0 plus x. If a is 1, b is 0. And if a is 1, b is 1. So these are the 4 elements, plus I should write. So these are as per the polynomial ring concern.
So I'm writing 0 plus I means I, 0 plus I means I. Next is x plus I. Next is 1 plus I, and next is 1 plus x plus I. आणि मग इथं तुम्ही मल्टिप्लिकेटिव्ह टेबल, ॲडिशन टेबल तयार करून एकमेकाचं इन्व्हर्स करून ते शोधू शकता. तर आपल्याला अल्फाच्या भाषेमध्ये लिहायचं, याच्या भाषेत लिहायचं. मी फक्त उदाहरण म्हणून दिले तुम्हाला की रिंग तुमची काय असेल. f2x फॅक्टर बाय आय काय आलं ते लिहिले फक्त, दुसरं काय नाही. ॲक्च्युली अल्फा आपल्याला अल्फाच्या भाषेमध्ये लिहायचं आहे. तर अल्फाच्या भाषेमध्ये आपण पाहिलं आहे नोटमध्ये, त्या नोटमध्ये काय केलं आपण, if alpha is root of f of x, who is f of x, 1 plus x square, then ही रिंग काय असेल, वरच्या नोटप्रमाणे f2x फॅक्टर बाय आय विल बी f2 अल्फा, आणि तो आपल्याला लिहायचा इथं. आता तो याचा रूट आहे म्हणजे काय, अल्फा त्याचा रूट आहे म्हणजे काय, 1 प्लस अल्फा स्क्वेअर काय आला, 0 आला. म्हणजे याचा अर्थ अल्फा स्क्वेअरची किंमत काय आहे, 1 प्लस अल्फा आपण घेतला, अल्फा टू द पॉवर 1 म्हणजे अल्फा असेल. आता अल्फा स्क्वेअर याच्यावरनं काढू शकतो आपण, याच्यावरनं अल्फा क्यूब काढू शकता तुम्ही. आता ॲक्च्युली हा -1 मायनस अल्फा आहे. बायनरी फीडमध्ये -1 मीन्स 1 आणि मायनस अल्फा म्हणजे काय असेल, अल्फाच असेल इन द बायनरी फील्ड. ॲडिटिव्ह इनव्हर्स ऑफ 1 रायटिंग. सो अल्फा क्यूब इज अल्फा स्क्वेअर इंटू अल्फा. So what is value of alpha square? Alpha square value is 1 plus alpha. This is multiplied by alpha. So it is equal to alpha plus alpha square. Once again you put the value of alpha square here from above. या ठिकाणी alpha square ची किंमत आपण लिहू शकतो. What is the value of alpha square? Alpha square value is 1 plus alpha. So it is 1 plus 2 alpha means it is 1. So in this way we get 3 elements. How the element we get? Alpha raised to 1 equal to alpha square you get it as 1 plus alpha, and alpha cube you get it as 1, and your feed element 0. 0 is not in the power of alpha. You always keep in mind this. So this is f2 alpha. One may call it as f4 alpha, f4. One may call it as f4, filled with 4 elements. One may call it as f4. आणि कोणताही इरेड्युसिबल पॉलिनॉमियल घ्या डिग्री 2चं, तुम्हाला हेच एलिमेंट येतील. आणि अल्फा इथं प्रिमिटिव्ह एलिमेंट झाला. जे 0 सोडले राहिलेले 3 एलिमेंट कोण आहे, अल्फा. आता एकमेकाची इन्व्हर्स हा मल्टिप्लिकेटिव्ह टेबल तयार करून आपण इझिली चेक करू शकतो. ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन टेबल, इथे काय अडचण नाही. ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन टेबल आपण इझिली तयार करू शकतो. हा आहे अल्फा, 1 प्लस अल्फा आणि 1. ॲडिशनचं काही प्रॉब्लेम नाही. ॲडिशन लिहिताना काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन मॉड्युलो 2 लिहायचं आणि मॉड्युलो पॉलिनॉमियल ते लिहायचं. तर हा टेबल तयार करता येईल. आता उदाहरण म्हणून इथं या ठिकाणची एंट्री लिहितो मी. उदाहरण म्हणून 1 प्लस अल्फा काय असेल, 0 असेल. म्हणजे 1 प्लस अल्फा एकमागे 0 आहे. 1 प्लस 1 0 आहे. बाकीचे तुम्ही काढू शकता. अल्फा प्लस अल्फा पण काय आहे, 0 आहे. आणि मल्टिप्लिकेशनमध्ये समजा आता मला अल्फाचा इन्व्हर्स काढायचा आहे. तर अल्फाचा इन्व्हर्स आपल्याला माहिती आहे, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेअर हा अल्फा क्यूब आहे, जो 1 आला. म्हणजे अल्फाचा इन्व्हर्स कोण आहे, अल्फा स्क्वेअर कोण आहे, 1 प्लस अल्फा. तसंच 1 प्लस अल्फाचा इन्व्हर्स काय असेल, अल्फा असेल. अल्फा आणि 1 प्लस अल्फा एकमेकाचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहे. 1 ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे आणि तो 0 आहे, 0 एलिमेंट. तर अशा प्रकारे ही फील्ड आहे, ज्याच्यामध्ये 4 एलिमेंट्स आहेत. आणि हे फील्ड तुम्ही अल्फाबेट म्हणून वापरू शकता कोडिंग थेरीमध्ये. Okay, so this alpha is primitive element here. What you do, you just prepare the addition and multiplication table for the same.
ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन टेबल तयार करा आणि काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा. You just write the homework for you have to prepare addition multiplication table for this. So in this table we need to only find what is the field. This is the field with 4 element and alpha is primitive element. हा आपला required question होता. Construct field with 4 element with irreducible polynomial, which is field with 4 elements in which alpha is primitive. जसं आपण इमॅजिनरी नंबर आय आपल्याला माहित नाही काय, तसाच हा अल्फा या. अल्फा फक्त त्या पॉलिनॉमियल्स रूट आहे. फंडामेंटल थेरम ऑफ बाल्जर प्रमाणे त्या पॉलिनॉमियल्स रूट कोणत्या तरी फील्डमध्ये असेल, त्या रूटलाच आपण अल्फा नाव दिलं. अल्फा काय आपल्याला माहित नाही. अल्फा इज जस्ट root of that irreducible polynomial that we know. Root of that polynomial means alpha must satisfy that polynomial. And from the satisfaction, you have constructed the remaining 3 elements in the field. 0 is obvious in the field, 0 should be there. But remaining 3 elements you should write in the power of alpha. And it is not true that always this alpha will be the primitive element if it is a root of irreducible polynomial. That also we have to see in the next example how it can hold. So next example, similar constructions we are going to discuss here. Let me find that example first where I have written. Construct the field with 9 elements. F9 म्हणजे काय असेल, F3 अल्फा असेल. वेअर आता 9 एलिमेंट साठी तुम्हाला काय करावं लागेल, बायनरी फील्ड ऐवजी टर्नर फील्ड घ्यावं. वेअर अल्फा इज रूट ऑफ irreducible polynomial 1 plus x square. हा irreducible आहे कुठे, ओव्हर F3. F3 मीन्स 0 1 2 टर्नर फील्ड. आता मगाशी केल्याप्रमाणे पॉलिनॉमियल रिंग कन्स्ट्रक्ट करायची नाही आपल्याला, डायरेक्ट F3 अल्फा लिहायचं इथं. म्हणजे फील्डचे 9 एलिमेंट लिहायचे काय ते. पण इथला जो अल्फा आहे तो काय, इथला जो अल्फा आहे तो काही त्याचा प्रिमिटिव्ह एलिमेंट नाही आहे. आपल्याला लक्षात येईल ते नंतर. फक्त कन्स्ट्रक्ट ही फीड करा. तर अल्फा इज रूट ऑफ 1 plus x square which is irreducible. That is 1 plus alpha square हा काय 0 आहे. 1 plus alpha square 0 म्हणजे अल्फा स्क्वेअरची किंमत काय -1. आता मागायसारखं -1 + 1 लिहू नका. -1 या ठिकाणी काय असेल सांगा बरं चॅट बॉक्समध्ये. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस -1 इन द बायनरी इन द टर्नरी फील्ड. सांगा चॅट बॉक्समध्ये. प्राईम नंबर असेल तर डायरेक्ट प्राईम नंबर असेल तर फीड एफ हा नेहमी तुमचा झेडपी असेल, कारण युनिक फीड आपण मग कालच्या थेरममध्ये डिस्कस केली. What is value of -1 here? -1 stands for additive inverse of 1 in ternary field. So what it should be? जागेवर असेल तर चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा प्लीज. महेश, एडले श्रद्धा, योगेश्वरी. या -1 साठी मी काय लिहूया इथं, कोणतरी एक जण चॅट बॉक्समध्ये टाका. What should I add for this -1? व्हिडिओ चालू करा बरं. ओके ओके. शुभम लिंबाळकर, योगेश्वरी सोबत answered correctly. So this -1 means additive inverse of 1. I should write 2 here. So alpha square is 2. Okay, you can keep off your video. So
Now you find alpha cube. From the same statement, you need to construct all the elements. You can find alpha cube. Alpha cube means it is alpha into alpha square. Alpha is root, alpha square, you know it is 2. So it is 2 alpha. Next, you find alpha raised to 4. Alpha raised to 4 is alpha square into alpha square. And alpha square is 2. Alpha square is 2. 4 means it is 1. So how you get rest element then? You have to prepare the multiplicative table. Now, which is not primitive element because it is filled with 9 elements. And here we stuck up with at 5 place. So here you have written 0, 1 is also written as alpha to the power 4. And how one can construct the rest elements? Rest elements you can construct like we have discussed in the previous one. So this shows that alpha is not primitive, that's it. Because alpha to the power 8 has to be 1. But we can write the element. So I will tell better formula to write for this, how one can write. So feed with 9 element. Feed with 9 element means it is, you should write in prime power. And if alpha is root of that irreducible polynomial, 9 element केव्हा येतील तुम्हाला जेव्हा दोन कोएफिशिएंट सिलेक्ट करायचे असतील तर दोन कोएफिशिएंट म्हणजे डिग्री 2 पॉलिनॉमियल घ्यावा लागेल a plus bx such that a comma b is in f2 f3 आणि मग इथून तुम्ही ते 9 एलिमेंट्स लिहू शकता डायरेक्टली a is 0 b is 0 a is 0 b is instead of x you can write alpha also. Instead of x I'll write alpha. It's better to use alpha notation. Because you are writing f3 alpha. A plus b alpha, where alpha is root of that irreducible polynomial. 0 plus 1 into alpha, 0 plus 2 into alpha. Next, you take value of a as 1 and b as 0, 1, 2. 1 plus 0 alpha, 1 plus 1 plus 1 alpha, 1 plus 2 alpha. Next elements are, I am fixing a equal to 2 and changing values of b. 2 plus 0 alpha, 2 plus 0 alpha, 2 plus alpha, and 2 plus 2 alpha. So these are the 9 elements, and this is a feed with 9 element, and compulsorily is feed as primitive element. In this case, alpha is not primitive because order of alpha is 4. It's not 8. ज्या एलिमेंटची ऑर्डर फीडची ऑर्डर क्यू मायनस 1 असेल म्हणजे पुन्हा एक रिझल्ट पाहणारच आपण ज्या एलिमेंटची ऑर्डर क्यू मायनस 1 असेल मल्टिप्लिकेटिव्ह ऑर्डर तोच एलिमेंट काय असतो जनरेटर असू शकतो. आपण सायक्लिक ग्रुपमध्ये पाहिले ग्रुपची ऑर्डर मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुपची ऑर्डर इथं मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुप म्हणजे कोण तुमचं फीड म्हणजे क्यू एलिमेंट्स आहेत पण मल्टिप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला 0 सोडून द्यावा लागेल म्हणजे इट इज अ फीड विथ क्यू मायनस 1 एलिमेंट अंडर मल्टिप्लिकेशन. ज्या एलिमेंटची ऑर्डर क्यू मायनस 1 असेल तर इथं क्यूची किंमत 9 आहे. आता हा अल्फा तर नाही की ज्याची ऑर्डर 8 येईल कारण इथे इमिजिएट त्याने काय केलं चौथा पॉवर 1 देऊन टाकला म्हणजे याची ऑर्डर 4 आहे. ऑर्डरचं डिफाईन करणारच आपण. The order of an element in field means what it is the least positive integer such that its power becomes 1. हा लहानात लहान नंबर असतो की ज्याचा पॉवर 1 येतो. इथं अल्फा टू द पॉवर 8 पण 1 देणार आहे. अल्फा टू द पॉवर 8 1 देणार आहे पण 8 हा लहानात लहान नंबर नाही 4 हा लहानात लहान नंबर आहे आणि अशा ठिकाणी त्याची ऑर्डर 4 आहे 8 राहत नाही. तर आता ह्या एलिमेंटमध्ये तुम्हाला शोधायचं आहे कुणाची ऑर्डर 8 असू शकते तोच एलिमेंट काय असेल प्रिमिटिव्ह असेल ज्या एलिमेंट आणि फील्डला कंपल्सरी प्रिमिटिव्ह एलिमेंट असतो. आपण एक रिझल्टद्वारे पुढच्या लेक्चरला प्रूव्ह करणार आहे. Every field has compulsorily primitive elements. So in this case, we have to only construct the field with 9 elements. This is the field with 9 element, and this alpha is not primitive element. If somebody asks find a primitive element, then you need to calculate the order of each element. Now, don't calculate order of 1 or don't calculate order of 2 also because you just don't calculate order of alpha also because order of alpha is 4. Just find out what is 2 alpha order. This also has order 4, I think. So 1 alpha and 2 alpha has order 4. You just check 1 plus alpha, 1 plus 2 alpha ह्यांचे पॉवर घ्यायचे आणि पॉवर घेत असताना अल्फा स्क्वेअरची किमती ठेवून तुम्ही
येऊ शकतं काय ते. आता उदाहरण म्हणून मी काय करतो 2 प्लस अल्फा आणि 2 प्लस अल्फा याचा दुसरा पॉवर तुम्ही कसा काढणार हे फक्त करून दाखवतो इथं. बाकीचे पुढचे पॉवर तुम्ही काढू शकता. 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा यांचा पॉवर कसा काढणार? तर त्यांचा पॉवर येईल आता a प्लस बी स्क्वेअर प्रमाणे करतो इथे मी. 2 स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. a प्लस बी स्क्वेअर प्रमाणे. 4 मीन्स 1 मॉड्युलो 3. 4 मीन्स 1 मॉड्युलो 3. आणि व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेअर? अल्फा स्क्वेअर आपण वरती लिहिलाच आहे. अल्फा स्क्वेअर हा काय? अल्फा स्क्वेअर इज 2. अल्फा स्क्वेअर इज 2. विच मीन्स 3 प्लस अल्फा म्हणजे हा अल्फा आला. सो ॲक्च्युअली हा अल्फा आला. 3 प्लस अल्फा म्हणजे हा कोण आला? हा अल्फा आला. म्हणजे फर्स्ट टर्म येते. तर असं प्रत्येकाचा पॉवर काढून तुम्ही तपासून पहा काय येते ते. म्हणजे 2 प्लस अल्फाचा सेकंड पॉवर अल्फा येतो. फर्स्ट पॉवर हा 2 प्लस अल्फा आहे. याचा थर्ड पॉवर काय येतो? म्हणजे थोडक्यात यालाच फक्त 2 प्लस अल्फाला अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं. फोर्थ पॉवर काय करायचं आहे? अल्फा इंटू अल्फा येईल. असं करत तुम्ही एका दिवस हा 2 प्लस अल्फा कदाचित हा त्याचा प्रिमिटिव्ह एलिमेंट राहू शकतो. तर हे फक्त चेक करा त्याच्या ऑर्डर काढून. इथे प्रिमिटिव्ह एलिमेंट आपण विचारलेलं आहे का? फक्त प्रिमिटिव्ह एलिमेंटवर चर्चा करायची. बरं ठीक आहे, आपण आता आपल्याला वेळ पण कमी आहे, त्यामुळे ह्याच एक्झाम्पल कॉन्सन्ट्रेट करू. 2 प्लस अल्फा मी उदाहरण म्हणून घेतला अंदाजे, असं काय नाही की कोणता घ्यायचा तो. 2 प्लस अल्फाचा तिसरा पॉवर. अटेंडन्स मार्क करा बाकीचे तोपर्यंत ॲज पर द रूल. 2 प्लस अल्फा क्यूब काय असेल? 2 प्लस अल्फाचा स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस अल्फा. Mark your attendance. Today, very few students join the class. 2 plus alpha square is alpha into 2 plus alpha. So it is 2 alpha plus alpha square. What is the value of alpha square? Value of alpha square is 2. So 2 plus 2 alpha cube is this. This is second power, this is third power. Now you calculate fourth power. आणि एकदा का फोर्थ पॉवर 1 आला नाही तर समजायचं त्याचा 8 पॉवरच 1 येणार आहे. कारण काय? फीडच्या प्रत्येक एलिमेंटचा पॉवर आपण q मायनस 1 घेतला तो 1 देणारच आहे नेहमी. फर्मास थेरम. 2 प्लस अल्फा टू द पॉवर हा 1 आला नाही का आपण समजून जायचं की हा त्याचा प्रिमिटिव्ह एलिमेंट आहे. तर हा कसा लिहिणार मी? 2 प्लस अल्फा स्क्वेअर 2 प्लस अल्फा स्क्वेअर. तर हा काय येणार आहे? 2 प्लस अल्फा स्क्वेअर आलता अल्फा आणि 2 प्लस अल्फा स्क्वेअर आलता अल्फा, म्हणजे हा आहे अल्फा स्क्वेअर. अल्फा स्क्वेअर म्हणजे 2. म्हणजे तुम्ही 2 प्लस अल्फा रेस टू 4 हा आला 2. हे फीडचे एलिमेंट पॉवरमध्ये लिहितो थोडक्यात आपण. हा एक एलिमेंट आहे, क्यूबचा एक एलिमेंट आहे आणि 1चा ऑर्डर असलेला तो स्वतःचा आहे. आता फिफ्थ पॉवर घ्यायचं. 2 टू द पॉवर एखाद्या एलिमेंटचा फोर्थ पॉवर आला नाही म्हणजे आता कारण काय आहे, ज्या एलिमेंटची ऑर्डर असेल तुम्हाला 8ला भाग द्यायचा. 8ला भाग देणारी संख्या कोणती आहे? एकतर 1 आहे किंवा 4 आहे. आणि 4 नसेल तर पुढची येणारी संख्या ही कंपल्सरी 8च असणार इथे. 6, 7, 8 असणार नाही. कारण एखाद्या एलिमेंटची ऑर्डर असेल तर फीडच्या मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुपच्या ऑर्डरला तो भाग देतो. लॅग्रेंज थेरम सांगते. तर मी आता 2 प्लस अल्फा टू द पॉवर 5 हा कॅल्क्युलेट करतो. 2 प्लस अल्फा टू द पॉवर 4 मी काढलेला आहे. 5वा पॉवर डायरेक्ट घेऊ नका, तो मला माहिती आहे. आणि इथं 2 प्लस अल्फा लिहितोय. तर चौथा पॉवर हा 2 आलेला आहे. तर हे येईल 4 प्लस 2 अल्फा. 4 प्लस 2 अल्फा म्हणजे काय? 1 प्लस 2 अल्फा. तर हा फिफ्थ पॉवर आला. 2 प्लस अल्फाचा हा काय आला? फिफ्थ पॉवर आला. हे एक 5वा. तसंच 6वा, 7वा आणि 8वा. 8वा पॉवर तुम्हाला तपासायचा आहे. आता मी 8वा पॉवर आपण काढू शकतो इथे. हे पहा इथं हा चौथा पॉवर आहे. चौथ्याचाच वर्ग करायचा. म्हणजे 2चा वर्ग करायचा म्हणजे 8वा पॉवर 1 येतो. 8वा पॉवर 1 येतो. फक्त राहिला प्रश्न 6 आणि 7. तर कोणी चॅट बॉक्समध्ये सांगू शकतंय? आपल्याकडे आहे आणखी 3 मिनिटं. 2 प्लस अल्फा टू द पॉवर 6. क्यूब काय आला होता आपल्याकडे? क्यूब आला होता 2 अल्फा प्लस 2. ओके, आपण काय करू याला वर्ग आणि आपण सिंपल कसं करता येईल ते पाहायचं इथं. मी काय करतो याला 2 प्लस अल्फाचा चौथा पॉवर घेतो
आणि 2 प्लस अल्फाचा दुसरा पॉवर घेतो. अल्फाचा चौथा पॉवर 2 आहे माहिती मला आणि दुसरा पॉवर काय आला होता? दुसरा पॉवर आला होता अल्फा. अल्फाचा दुसरा पॉवर आला होता अल्फा. तर हा 2 अल्फा आहे. 6. राहिला आता 7वा पॉवर काढायचा. म्हणजे आपण सर्व एलिमेंट लिहू शकतो. कोणाच्या पॉवरमध्ये लिहिले आपण? 2 प्लस अल्फा. 2 प्लस अल्फाला थोडक्यात बीटा म्हणा तुम्ही नंतर. 2 प्लस अल्फाचा तुम्हाला 7वा पॉवर काढायचा आहे. 7वा पॉवर कसा काढता येईल? 2 प्लस अल्फाचा 6 पॉवर मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस अल्फा. 6 पॉवर आपण आताच कॅल्क्युलेट केलाय, तो आहे 2 अल्फा आणि हा 2 प्लस अल्फा. 6 पॉवर इज 2 अल्फा. याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर 4 अल्फा येते आणि इथं येते 2 अल्फा स्क्वेअर. 2 अल्फा स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे. 4 अल्फा म्हणजे हा 1 अल्फा असेल आणि अल्फा स्क्वेअर आपण वरती काढलेला आहे. अल्फा स्क्वेअर काय आहे? अल्फा स्क्वेअरची किंमत आपल्याला काय घ्यायची? वेअर इज अल्फा स्क्वेअर? अल्फा स्क्वेअर यू आर टेकिंग इट ॲज 2. Alpha square you are taking as 2. So 2 it is 2 into 1. 2 into 2 it is 1 plus alpha. So this is alpha to the power 2 plus alpha to the power 7th power. And last 1 plus alpha to the 8th power. It is 1 plus alpha to the 4th power. 1 plus alpha to the 4th power. It is 2 into 2. It is 1. तर अशा प्रकारे आपण काय केलंय? सर्व एलिमेंट काय केले? सर्व एलिमेंट 2 प्लस अल्फा लिहायचं इथं. सर्व एलिमेंट आपण काय केलं? 2 प्लस अल्फाच्या पॉवरमध्ये लिहिले. सर्व एलिमेंट आपण 2 प्लस अल्फाच्या पॉवरमध्ये लिहिले. म्हणजे काय? 2 प्लस अल्फा इज अ प्रिमिटिव्ह एलिमेंट. दिस 2 प्लस अल्फा लेक्चर में एंड. 2 प्लस अल्फा इज प्रिमिटिव्ह एलिमेंट. मी अंदाजे घेतला होता, त्याला काही लॉजिक नाही सिलेक्ट करायला. F9चा तो प्रिमिटिव्ह एलिमेंट आहे का? कारण सगळे एलिमेंट काय करता येतात? 2 प्लस अल्फाच्या पॉवरमध्ये लिहिता येतो आणि 2 प्लस अल्फाची ऑर्डरच 8 असल्यामुळं ज्याची ऑर्डर 8 आहे तोच प्रिमिटिव्ह एलिमेंट असेल हे सोप्या लॉजिकमध्ये आपण सांगू शकतो. आणि मग व्यवस्थित